नमस्कार। आज हूँ 17 मे शनिवार। आसतु आज दिनर मुख्य खबर पर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। आसतु आज मुख्य खबर पर नजर पकाइबा। आसला प्रथम खबर। प्रधानमंत्री बासगृह में हाई लेवल मीटिंग। शुक्रवार संध्यारे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर और जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल बासभवन में एक उच्चस्तरीय बैठक करथिले। बैठक संपर्क में कौन सरकारी विवृत्ति आसी ना, किंतु यही बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को नहीं जोरदार आलोचना होता चर्चा होची। यह बैठक नुआ दिल्लीर 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री बासभवन में अनुष्ठित होता। कहुच्छे उच्चस्तरीय बैठक में पाकिस्तान और पाक अधिकृत काश्मीर में आतंकवादी अड्डागुड़ी को टार्गेट करने नि कार्यानुष्ठान पर परिस्थिति उपर आलोचना होता कहुच्छी। बैठक पूर्व केंद्र मंत्री अमित शाह कहते ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री दृढ़ निष्पत्ति, विभिन्न एजेंसी द्वारा सठिक गुप्त सूचना संग्रह एवं भारतीय सशस्त्र बाहिनीर अदम्य शक्तिर प्रतिफलन। परवर्ती खबर। रथयात्रा समय शेष हम रत्नभंडार मरामती। रत्नभंडार गर्भगृह जगमोहन नाट्यमंडप मरामती सर सूचना मिली। श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय बैठक में बड़ निष्पत्ति एने सूचना देते श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। से कहते जून 28 रु जुलाई 6 भितर रत्नभंडार चट्टाण मरामती सर। परवर्ती खबर। कोरोना महामारी प्रभाव कमिथिबा बेले एशियार केतेक देश में पुणी थे संक्रमण में उद्वेगजनक वृद्धि देखा देछि। हंगकंग, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड भली देश मानक कोरोना संक्रमण नुआ मामला बढ़िबा सह हस्पिटाल रोगी भर्ती हार वृद्धि पाई। यहाकु नहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने चेतावनी देई कहते जे यह एक नुआ लहर संकेत हो पारे। परवर्ती खबर। आसंता मास ओडिशा आसीपारती प्रधानमंत्री मोदी। राज्य में बीजेपी सरकार वर्षपूर्ति समारोह में जोगदे पारती मोदी। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह और केंद्र मंत्री मंडल अन्य सदस्य वृंद प्रधानमंत्री कार्यालय सह जोगाजोग अच्छा। मुख्यमंत्री मोहन माझी वर्षपूर्ति को उत्सव भाव नुहे उत्तरदायी कार्यक्रम भाव पालन करेंगे राज्य सरकार। रिपोर्ट कार्ड धरी राज्यर 1 कोटी परिवार पाखरे पहुंचब सरकार। जून 12 तारिख रु 19 तारिख पर्यंत चलिब ही कार्यक्रम। राज्य एवं जिला ठू नहीं ब्लॉक और पंचायत पौर संस्था गुड़िक कार्यक्रम करा। वर्षक मध्य 11टी निर्वाचन प्रतिश्रुति पूरण करिछु बोली कहले राजस्व मंत्री। 24 निर्वाचन बेले 21टी प्रतिश्रुति दि जाइथिला। सरकार को आसिबा पर सेथि मध्यरु 11टी प्रतिश्रुति पालन करा जाइथिबा कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। परवर्ती खबर। तालिबान नेतृत्वाधीन अफगानिस्तान आनुष्ठानिक भाव में भारत ठारू 2टी प्रमुख समर्थन लोड़ी। रोगी चिकित्सा मेडिकल भिसा एवं व्यावसायिक व्यवसाय भिसा। यह आवेदन अफगानिस्तान कार्यकारी वैदेशिक मंत्री आमिर खान मुताकी एवं भारतीय वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर करछंती। जयशंकर एवं तालिबान मध्य उच्चस्तरीय टेलीफोन आलोचना समय यह सामना को आसी। वर्तमान परिस्थिति में जितेबाला पाकिस्तान सहित तालिबान संपर्क खराब होची, तालिबान आशार सहित भारत आड़ को चाह रही। परवर्ती खबर। आजिकल चर्चार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केतेबेले एप्पल मैन्युफैक्चरिंग संपर्क में तो केतेबेले वाणिज्य युद्ध संपर्क में एवं एबे एक नुआ आईन पर ट्रंप प्रवासी भारतीयों मध्य एक हईचई सृष्टि करछंती। वास्तव में अमेरिकार एक नूतन आईन प्रस्तावित होईची। अनौपचारिक भाव यह दी वन बिग ब्यूटीफुल बिल बोली कहुच्छी। यह भारत समेत अनेक देशर प्रवासी मध्य चिंता बढ़ाई देछि। यही आईन अनुଯାयी विदेशी नागरिक मैंने सेमानक देश को पठाउथबा टंका उपरे 5% टिकस लागू करिवार प्रस्ताव रही। यार अर्थ होछि जे प्रवासी भारतीय मानक एवं सेमानक परिवार को पठा जाउथबा प्रति 1 लाख टंका उपरे 5,000 टंका अतिरिक्त टिकस देवाकू पड़िबो। परवर्ती खबर। इंडस जल चुक्ति एवं तुलबुल नाविगेशन प्रोजेक्ट को नहीं जम्मू और काश्मीर पूर्वतन मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला एवं मेहबूबा मुफ्ती मध्य तीव्र बद देखा देछि। यह बद सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स रे जोरदार मुहांमुही रूप नहीं, जोठारे उभय नेता परस्पर विरुद्ध में तीक्ष्ण मंतव्य देइछंती। जातीय सम्मिलनी दलर नेता ओमर अब्दुल्ला इंडस जल चुक्ति को जम्मू काश्मीर हित विरोधी एक ऐतिहासिक विश्वासघातकता बोली अभिहित करछंती। से केंद्र सरकार को यह चुक्ति स्थगित रखिबा निष्पत्ति को समर्थन करी कहछंती जे यह पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन करबा पई पुनर्विचार करने को बाध्य करिबो। एक्स रे एक पोस्ट रे ओमर मेहबूबा मुफ्ती को टार्गेट करी अभियोग करछंती जे से सस्ता जनप्रियता एवं पाकिस्तान को खुशी करबा पई एही चुक्ति संपर्क में विरोधी अवस्थापन दैछंती। से आहरी कहते मु सर्वदा ही चुक्तिर विरोध करी आसी एवं आगक मध्य करिबी।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ପିଡିପି ନେତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଉମର କହି ଅବସ୍ଥାନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତୁଲବୁଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉମରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମେହବୁବା ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଜଳକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅମାନବୀୟ। ଏହା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେ ଆହୁରି ଓମାରକୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଜିଏମ୍ୟୁଟି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୋଆ, ମିଜୋରାମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ୟାଡର ଅଧୀନରେ 66 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛି। 2025 ମେ 16 ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଧିସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବଦଳି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ବଦଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପରେ ରାଜଧାନୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୁର୍କୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର ଇସ୍ତାନବୁଲ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ସଙ୍କଟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଇସ୍ତାନବୁଲ ମେଟ୍ରୋପଲିଟନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଇସ୍ତାନବୁଲ ଜଳ ଓ ପ୍ରୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଶାସନ ପାଣିର ଟାରିଫ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ଜଳ ପରିଚାଳନାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରକୁ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 25% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କୋରୋଇ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ ଜାରି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 25% ଡିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ଏଫ୍ବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେମ୍ସ କୋମି ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି କଙ୍କାଳର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 8647 ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ତିଆରି କରୁଛି। ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ବିଚ୍ରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଙ୍କାଳ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକାରେ 86ର ଅର୍ଥ କାହାକୁ ହଟାଇବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା। ଯେତେବେଳେ 47କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ, ଯିଏ ଆମେରିକାର 47ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସମର୍ଥକମାନେ 8647କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ଏକ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବିଜୟ ଶାହା କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କ୍ୟୁରେସିଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମି ନାହିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ସହ ବିଜୟ ଶାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଜେପି ତରଫରୁ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲେ ବି ବିଜୟ ଶାହାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ଦେବଡ଼ା ସେନା ଓ ସୈନିକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜବଲପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଦେବଡ଼ା କହିଛନ୍ତି କି ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପରେ ପୁରା ଦେଶର ସେନା ଓ ସୈନିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଚରଣରେ ନତମସ୍ତକ। ଦେବଡ଼ା କହିଛନ୍ତି କି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁରା ଦେଶ ଓ ଦେଶର ସେନା ଓ ସୈନିକ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନତମସ୍ତକ। ସେ ଯେଭଳି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବଡ଼ା ତାଙ୍କ ବୟାନ ପାଇଁ ସେନା ପାଖରୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 50,000 କୋଟିର ବଜେଟ୍। ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଆସନ୍ତା ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବ। ଏନେଇ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ଇସଲାମାବାଦକୁ ଚୀନର ସମର୍ଥନ ପରେ ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଅତିରିକ୍ତ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଫେନ୍ସ ବଜେଟ୍ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବ, ଯାହା ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ପାରିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ବଢ଼ୁଛି ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମର୍ଥନ। ପହଲଗାମ ଘଟଣାରେ ଭାରତର ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଭାରତ। ତାଲିବାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିର ଖାନ ମୁସ୍ତାକିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ଓ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଭାରତର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବାକୁ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତର ଏକ ମିସାଇଲ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା,
ଯାହାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୁର୍କୀକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି ଭାରତ। ତୁର୍କୀର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର କମ୍ପାନୀ ସେଲ୍ଭି ଏଭିଏସନର ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରିଛି ଭାରତ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଶିବସେନା ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତୁର୍କୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କମ୍ପାନୀ ସେଲ୍ଭି ଏନ୍ଏସ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ 10 ଦିନିଆ ସମୟସୀମା ଦେଇଥିଲା। ଶିବସେନା ନେତା ମୁର୍ଜି ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମେ 13ରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ସହାୟତା ନ ଟକାଇବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା। ଆମେରିକା ମିଲିଟାରୀ ରଣନୀତିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଥିବା ଦେଶକୁ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ସହାୟତା କାହିଁକି ଅଟକାଇଲେ ନାହିଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ? ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସେନା ରଣନୀତିକାର। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ସହାୟତା ଦେବା ଅର୍ଥ ଚାଇନାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଦିଆଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ରଣନୀତିକାର। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ୍ ଡାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ମେ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଏମ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ଏବେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବାୟୁସେନାର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ରାଜନାଥ ସିଂ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଗୁଜରାଟର ଭୁଜରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭୁଜ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନରେ ବାୟୁସେନାର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ପରେ ସିଧା ଭୁଜ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂ। ଏଲ୍ଓସି ଓ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଜ ଯାଇ ବାୟୁ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେନାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଲଗାତାର 48 ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନରେ 6 ଜଣ ଆତଙ୍କୀକୁ ନିପାତ କରିଛି ସେନା। ଏନେଇ ସେନା ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୋଫିଆନ ଅଞ୍ଚଳରେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 2ଟି ସଫଳ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ କାଶ୍ମୀର ଆଇଜି ଭିକେ ବିରଡି କହିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏବଂ ଡ୍ରାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ଅପରେସନ୍ 6 ଆତଙ୍କୀକୁ ନିପାତ କରିଛି ସେନା। ପୁରା ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସଫା କରିବାକୁ ସେନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ଆଇଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ତୁର୍କୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ତୁର୍କୀ ଶହ ଶହ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେଟିଭକୁ ପଠାଇ ପାକିସ୍ତାନ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ତୁର୍କୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବୟକଟ୍ ତୁର୍କୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁର୍କୀଠାରୁ ସବୁଠୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ସମୟରେ ଆମେରିକା ତୁର୍କୀକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେରିକା ତୁର୍କୀକୁ $304 ମିଲିୟନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ 350ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲା ତୁର୍କୀ। ଆଉ ଏହାର ଅପରେଟ୍ ପାଇଁ ନିଜର ମିଲିଟାରୀ ଅପରେଟ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ମିଳିଛି। ମେ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଆସନ୍ତା 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 22ରୁ 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିଠୁ 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ। ସେ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ କାଶ୍ମୀର ବିବାଦ ଏବଂ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ସମେତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆସିଛି
ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମାବାଦ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ବାର୍ଷିକ ଆବଣ୍ଟନରେ ସର୍ବାଧିକ 10% ଅର୍ଥ ଏଥିପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଏକ ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠିରୁ ଏଥିପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ।